So students, আমি last criteria for good estimator leke pohilo. Ki asile amar চাৰিটা টপিক আছিলে unbiasedness, consistency, efficiency আৰু sufficiency. Unbiased কেতিয়া হয় যেতিয়া তোমালোকে expectation of the statistic লোৱা মানে যোনটো sampleৰ representativeৰ expectation লোৱা আৰু হেতুৰ expectation যদি parameterৰ equal হয় মানে populationৰ representationটো তেতিয়া আমি কওঁ হেতু estimator unbiased. তাৰ পিছত আমাৰ consistent কেতিয়া হয় যেতিয়া আমি limit n tends to infinity t লওঁ মানে যেতিয়া আমাৰ sample sizeৰ যদি স্যাম্পলত 5টা সাইজ আছে আৰু হে স্যাম্পলৰ 5টা সাইজ আমি বহাই গৈ পেলাই পপুলেশনৰ সাইজৰ সমান গৈ থাকো তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব probability 1 হ'ব কাৰণ কেলে total probability sum total probability is equal to 1 হেতু যদি হয় তেতিয়া আমাৰ কি হয় estimator that is t is a consistent estimator. তাৰপিছত sufficient কেতিয়া হয় an estimator t is said to be sufficient of the parameter theta if the estimator contains all information about the parameter theta. যেতিয়া তোমাৰ t টোৱে parameter theta ৰ গুটেখিনি information দিব তেতিয়া হেতু estimator sufficient হ'ব. তাৰপিছত variability যোনটো দুটা যদি আমাৰ estimator আছে t1 t and t1 যাৰে variance কম হয় মানে ইটো হিটো sample sizeৰ ইটো হিটো হেৰিৰ লগত sample unitsৰ লগত variability কম হয় হেতু আমাৰ কি হয় সবতছে efficient estimator. Now we are moving on to another concept that is standard error. আমি আগতে পঢ়িছিলো standard deviation বুলি এটা concept তোমালোকক question সুধিব পাৰে difference between standard deviation and standard error. তোমালোক confuse নহবা standard deviation কি আছিল আমাৰ positive square root of variance হয় নে standard deviation কি আছিল আমাৰ positive square root of variance of a variable suppose random variable x মানে root over 1 by n summation over xi minus of x bar whole square হেতু হৈছে আমাৰ standard deviation কিন্তু এটো positive square root ঠিক আছে এটা standard error কি হয় আমি পঢ়ো আহা from the sampling distribution of the concerning statistic the variance of the statistic can be calculated মানে তোমালোকৰ concerning statistic যেতিয়া আমি এটা populationৰ সৰু sample লওঁ হে sample টোৰ আমি এটা statistic পঢ়ো হে statistic টোৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰো sampling distributionৰ variance টো calculate কৰিব পাৰো ঠিক আছে the positive square root of this variance is known as standard error of this statistic etu standard error is the positive square root of variance of the statistic ঠিক আছে এটা মানে representation of a sample the standard error plays a major role in large sample test to be discussed later because if t be any statistic then z is equal to t minus of expectation of t root over variance of t মানে t minus of expectation of t divided by standard error of t follows normal 0 1 standard error কি হয় positive square root of variance of the statistic আকৌ এবাৰ কৈছো তোমালোকৰ এটা পপুলেশন আছে suppose তোমালোকৰ পপুলেশনত 100টা মানুহ আছে তাৰ তোমালোকে হাইট জুখিব লাগে হেতু হৈছে আমাৰ প্যাৰামিটাৰ থিটা ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক এটা পঢ়ো থিটা দি এটা ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক যেহেতু 100টাৰ হাইট জুখিব ন আমি 10টাৰ স্যাম্পল ললো হে 10টাৰ যেতিয়া হাইটটো জুখিম হেতু হৈছে আমাৰ t আমি যেতিয়া হে t ৰে expectation of t is equal to theta hobo expectation lom mane a 10টা মানুহে আমাৰ ইয়াৰ হাইটটো ক'ব পাৰিব তেতিয়া আমাৰ কি হৈছিলে unbiased আছিল এতিয়া আমাৰ কি কৈছে standard error কি হয় যেতিয়া a sampling distribution টো a statistic টো আমি variance উলাম ঠিক আছে যোনটো positive square root of t হেতুৱে হৈছে আমাৰ standard error ঠিক আছে confuse নহবা standard error is a positive square root of variance of a random variable এটো সব হ'ব পাৰে একো মেনশন কৰি দিয়া নাই ইয়াত কিন্তু কি হয় positive square root of a statistic t that is a representation of a population parameter ঠিক আছে moving on to the new concept of test of significance test of significance is a way through which we can conclude whether the deviations between the statistic and the concerning parameter is significant statistically or not মানে significant মানে কিবা ডিফারেন্স আছে নেকি মানে a 10টা মানুহৰ হাইট যদি আমি 160 cm পাও কিন্তু ট্ৰু হাইট হৈছে 180 cm ইট ইজ এ ভাস্ট ডিফারেন্স এটো তোমালোকৰ 5 ফুট 3 ইঞ্চি এটো তোমালোকৰ 6 ফুট হয় না ডিফারেন্স এটা থাকে হে হিচাপে আমি কি পঢ়ো টেষ্ট অফ সিগনিফিকেন্সৰ এ ইয়াৰ t প্যাৰামিটাৰ t স্ট্যাটিস্টিকৰ আৰু ইয়াৰ থিটাৰ ডিফারেন্স টু সিগনিফিকেন্ট আছে নে নাই হেতু আমি স্ট্যাটিস্টিক্যালি conclude কৰিম কেনেকৈ কৰিম চাও হা আৰু সেকেন্ডটো কি চাও whether the deviations between two statistics is significant statistically মানে কি হয়
whether the deviation between the statistic and concern perimeter is significant বা দুটা স্ট্যাটিস্টিকৰ মাজত significant difference আছে নাই মানে এই 10টা যদি লওঁ আৰু আকৌ এটা another statistic পঢ়ো এটো t1 suppose এটো 10টা another t2 এই দুটাৰ যদি আমি হাইট 160 পাওঁ তেতিয়া হলে তাহাঁতৰ ডিফাৰেন্স নাই যদি এটো 175 পাওঁ তেতিয়া এটো ডিফাৰেন্স আছে তো কি পঢ়ো আমি টেষ্ট অফ সিগনিফিকেন্সত আমি পঢ়ো whether population parameter theta আৰু sample statistic t মাজত ডিফাৰেন্স আছে নে নাই আৰু কি পঢ়ো যে দুটা স্ট্যাটিস্টিকৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে নে নাই ঠিক আছে suppose we have a sample of size small n and we also have value of population mean and population mean is significant or not okay population mean and variance then we may verify if the difference between sample mean and population mean is significant or not ঠিক একেটাকে কলো ইয়াত জনিবা আমি হাইট টু থিটা বুলি ধৰিছো হেতু জনিবা average height of 100 students হেতু population mean হৈ যাব average height মানে কি হয় what is average is a measure of the central length নহয় জানো তাৰ এটা average কি হৈছে mean সেই কাৰণে mean বুলি আমি যদি ধৰিলো থিটা টু mean যদি ধৰিলো ইয়াত আমি কি পঢ়িম example হিচাপে whether sample mean is different from population mean ঠিক আছে the whole procedure through which we can do this is known as test of significance তাকে আমি যোনটো statistics ৰ terms ত কওঁ হেতু কয় test of significance মানে significant difference আছে নে নাই হেতুকে পঢ়ো null hypothesis ঠিক আছে আমাৰ ফাৰ্স্ট statistics ৰ এতিয়া আমি প্ৰথমতে Croxton and Cowden আমাৰ singular form of statistics or definition কি দিলে যে statistics can be defined as collection presentation analysis and interpretation এতিয়া আমি আছো analysis phase ত analysis or first কথাটো হৈছে আমি test of significance কৰিম তাত আমি first statement টো কি কৰিম population আৰু statistic sample টো চাই পেলাই প্ৰথমতে আমি এটা null hypothesis বনাম null মানে শূন্য মানে আমি তাত কি ধৰো যে একো significant difference নাই population mean বা sample mean ৰ মাজত that is parameter আৰু statistic ৰ মাজত difference নাই বা কি ধৰো second টো যে দুটা statistic ৰ মাজত একো difference নাই বুলি আমি ধৰি লওঁ ঠিক আছে আৰএ ফিশাৰে কি ডেফিনেশন দিছিলে চাও হম the first step of a test of significance requires making an assumption regarding the parameter প্ৰথমতে আমি এটা assumption লব লাগে parameter কাৰণ যেহেতু আমি a 100 students মানে parameter ভ্যালু নাজানো সেই কাৰণে তাৰ পৰা population টোৰ এটা অংক ড্ৰ কৰো হয় নাই যিহে যদি এটো ভ্যালু জানিলো আমাৰ statistics ৰ কোনো জৰুৰী নহলতেন যেহেতু আমি নাজানো এটো হেতু কাৰণে কি কৰিম যে এটা assumption লৈ লওঁ population parameter টোৰ ওপৰত This assumption is known as null hypothesis. According to Professor R.A. Fisher, null hypothesis is the hypothesis which is tested for possible rejection under the assumption that it is true. মানে আমি assume কৰিলো যে এটো true হয় ঠিক আছে which is tested for possible rejection এটো আমি ৰিজেক্ট কৰিবলৈ হেৰি কৰোঁ টেষ্ট কৰোঁ আমি যে এটা পঢ়িছিলো প্ৰিন্সিপল অফ ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন প্ৰথমতে আমি ধৰি নলওঁ জানো হেতু সিমিলাৰলি ইয়াত এনেকে বস্তু এটা ধৰি লওঁ ঠিক আছে হেতুকে null hypothesis বুলি কওঁ it is denoted by h not to কেনেকে বহায় k n o t ঠিক আছে এটো আমাৰ 0 নহয় h0 নহয় h not hypothesis মানে কি আমি এনেকুৱা সিচুৱেচন ইমেজিন কৰিলো hypothetical situation বুলি কয় যেনেকে ৰিয়েল লাইফ সিচুৱেচন আৰু ইমেজিনাৰি hypothesis মানে কি হয় এটা ইমেজিনাৰি সিচুৱেচন আমি ধৰি ল'ব লাগে hypothesis টো আমি ইমেজিন কৰি লওঁ ঠিক আছে সেই হিচাপে আমাৰ অল্টাৰনেটিভ hypothesis কি হয় আমাৰ সদায় দুটা hypothesis থাকে প্ৰথমটো হৈছে null সেকেন্ডটো হৈছে আমাৰ অল্টাৰনেটিভ মানে null টো আমাৰ অপোজ কৰিবলৈ এটা অল্টাৰনেটিভ hypothesis লওঁ any hypothesis which is complementary to the null complementary মানে null or opposite is called alternative hypothesis it is usually denoted by h1 an alternative hypothesis may be one-tailed right-tailed or left-tailed or two-tailed right-tailed left-tailed কেতিয়া হ'ব আমাৰ right-tailed হ'ব যেতিয়া আমাৰ right-tailed ডাল elongate left-tailed কেতিয়া হ'ব আমাৰ left-tailed ডাল elongate থাকিলে skewness cartesius পঢ়িছিলা মনত আছে আৰু two-tailed যেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমাৰ distribution is symmetrical ঠিক আছে এটো আমাৰ two-tailed hypothesis right-tailed কি হয় মানে population mean is greater than sample mean এটা যোনটো আছে mean is greater than মানে population mean বুলি ধৰি লওঁ সেকেন্ড টো কি হয় mean is less than population mean মানে যোনটো sample পাইছো হেতুৱে আমাক কি কৈছে যে population mean টো আমাৰ ধৰি লোৱা assume meanতকে ডাঙৰ হয় ধৰি লোৱা assume meanতকে এটো ক্ষেত্ৰত সৰু হয় আৰু যেতিয়া two tailed হ'ব তেতিয়া আমি কি কৰিম not equal to আমি টেষ্ট কৰিম these alternative hypotheses are respectively known as
ৰাইট টেইল লেফট টেইল এণ্ড টু টেইল ঠিক আছে এতিয়া আমি যেতিয়া চেম্পলিং কৰোঁ এখন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ যেতিয়া আমি এটা চেম্পল ওলাওঁ তাত কিবা কিবি দুই এটামান এৰৰ থাকি যাব পাৰে মানে তোমালোকৰ ৰেছপন্স এৰৰ নন ৰেছপন্স এৰৰ যদি আমাক চেম্পল লাগিছিলে 200টা মানুহৰ তেতিয়া আমাৰ তাৰ ভিতৰত যদি আমি অকল 110টা বা 115টাকে পালোঁ বাকীখিনি আমি আইদাৰ হাউচ লকড পালোঁ বা মানুহে ৰেছপন্স কৰা নাই তেতিয়া তোমালোকৰ বহুতখিনি চেম্পলিং এৰাৰ্ছ সোমাই যায় ঠিক আছে এটা কি হয় চেম্পলিং এৰাৰ The main objective of sampling error is to draw valid inferences about the parameter on the basis of statistic. In doing this, two types of errors might occur. These are rejecting H0 when it is true, that is type 1 error, but accepting H0 when it is false. কি হয় type 1 error, type 2 error? যদি আমি H0 reject কৰোঁ যেতিয়া হেতু true হয় হেতু হৈছে আমাৰ type 1 error. ঠিক আছে মনত ৰাখিবা যদি আমি H1 একসেপ্ট কৰোঁ কিন্তু এটো ভুল হয় এটো হৈছে আমাৰ টাইপ 2 এৰৰ ঠিক আছে সাপোজ তোমালোকৰ পপুলেশন মিনটো ধৰি লোৱা গৈছিলে মিন অফ 5 ষ্টুডেন্টস ইজ 160 সেন্টিমিটাৰ কিন্তু তোমালোকে জুখি মাখি চাওতে গম পালা যে মিন ইজ 175 সেন্টিমিটাৰ হয়নে জুখি মাখি চাওতে তোমালোকে পালা 160 সেন্টিমিটাৰ হয় বা 159.5 সেন্টিমিটাৰ হয় তেতিয়া কি হয় h0 is true মানে mean is equal to 160 আমি যে এজিউম কৰিছিলো হেতু ট্ৰু হয় কিন্তু তোমালোকে হেতু ৰিজেক্ট কৰি ললা আছে ৰিজেক্ট কৰি দিলা হেতু মানে আমি অল্টাৰনেটিভ টু এটো ৰিজেক্ট কৰা মানে কোনবা এটা হাইপোথিসিস একসেপ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে আমি অল্টাৰনেটিভ টু একসেপ্ট কৰি ললো ঠিক আছে তেতিয়া আমাৰ কি হয় টাইপ 1 এৰৰ আহি যাব আৰু আমাৰ h1 কেতিয়া হ'ব যদি আমি ফাৰ্স্ট হৈছে h0 আমি ধৰিছো mu is equal to 160 cm আৰু h1 ধৰিছো সাপোজ mu is less than 160 cm ঠিক আছে আমি যদি 10টা স্যাম্পল গুটাই পেলাই টোটাল পপুলেশন n মানে ক্যাপিটাল পপুলেশনৰ মানে হেৰি আছে সংখ্যা আছে 100 স্যাম্পলৰ সংখ্যা আছে 10টা ঠিক আছে হে 10টা ভিত্তিত যদি আমি টাইপ 2 এৰৰ কেতিয়া হ'ব যদি আমি পাইছো mu is equal to 160 পাইছো ঠিক আছে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব আৰু mu যদি 160 পাও সাপোজ আমি পাইছো 10টা জোখাৰ পিছত যে হাইট হৈছে আমাৰ 160 সেন্টিমিটাৰ কিন্তু আমি h1 টো হে একসেপ্ট কৰিলো মানে h0 টো ৰিজেক্ট কৰি দিলো তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব টাইপ 2 এৰৰ আহি যাব ঠিক আছে ইমানখিনি জানিব দৰকাৰ নাই তোমালোকৰ জাস্ট তোমালোকে ডেফিনেশনটো মনত ৰাখিবা টাইপ 1 এণ্ড টাইপ 2 এৰৰ কি হয় আৰু another বস্তু কি হৈছে আমাৰ level of significance the probability of type 1 error is termed as level of significance usually this is either 5% or 1% which is fixed in advance ঠিক আছে মানে আমি 5% বা 1% ত চেক কৰো মানে আমি statistics cannot be accurate ঠিক আছে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে 100% আমাক কেতিয়া accurate results দিব নোৱাৰে কেলে আমি 100টাৰ ভিতৰত 10টা পঢ়ি পেলা 100% জানো ৰিজাল্ট পাব পাৰিম তোমালোকৰ সাপোজ 100 মাৰ্কৰ কাৰণে তোমালোকক 9টা চ্যাপ্টাৰ দিছে তাৰ ভিতৰত যদি তোমালোকে অকল 5টা কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি যোৱা ডু ইউ এক্সপেক্ট দ্যাট ইউ উইল গেট মোৰ দেন 80 নো হয় না হেকাৰণে আমাৰ কি হয় স্ট্যাটিস্টিক্স সদায় আমাৰ স্ট্যাটিস্টিক্যাল সিগনিফিকেন্স বা যি কোনো স্ট্যাটিস্টিক টেষ্ট আমি ইন জেনাৰেল 5% মানে 95% কনফিডেন্স আৰু 99% কনফিডেন্সত আমি টেষ্ট কৰোঁ মানে কি 99% we are confident that our test is correct ঠিক আছে আৰু 1% আমাৰ কি হয় লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স মানে হেখিনি এৰিয়াত আমাৰ যদি পৰে ভ্যালুটো স্ট্যাটিস্টিকটো যদি কৰিম z টেষ্ট লম বা t টেষ্ট যদি লৈ পেলা আমি হে স্ট্যাটিস্টিকটো হে 1% লেভেলত যদি পৰে তেতিয়া আমি হেতু টেষ্ট ৰিজেক্ট কৰি দিম মানে নাল হাইপোথিসিসটো ৰিজেক্ট কৰি দিম সিমিলাৰলি আমি 95% we are correct ঠিক আছে আমি 95% আমি এজিউম কৰিছো যে we are confident এটো কনফিডেন্স লেভেল বুলি কয় we are confident যে আমাৰ টেষ্টটো কাৰেক্ট হৈছে মানে নাল হাইপোথিসিসটো ৰাইট হৈছে আমাৰ ফাৰ্স্ট assumptionটো আমি প্ৰথমতেই পঢ়িছো যে এনি first test of significance মানে কি হয় we are required to make an estimation about the parameter যেতিয়া আমি null hypothesis টো আমি assume কৰি ললো যে হেতু কাৰেক্ট বুলি আৰু আমি 5% level of significance টেষ্ট কৰিছো তেতিয়া আমাৰ কি হয় 95% we are confident কিন্তু যদি হে null hypothesis ৰ value suppose t is equal to 5 হেতু আমাৰ হে 5% এৰিয়াত পৰে এইবোৰ বস্তু আমি statistical tableত পঢ়িম সাম তেতিয়া we reject our null hypothesis মানে হেখিনি আমাৰ level of significance ঠিক আছে
বা এৰাৰ হয় হেতু সময়ত আমাৰ এৰাৰ আহি যায় হে 5% ত পৰিলে বা 1% ত পৰিলে আমাৰ কি আহি যায় টাইপ 1 এৰাৰ আহি যায় ঠিক আছে বেছি কমপ্লিকেট কৰিব নালাগে জাস্ট সেন্টেন্স কিটা মনত ৰাখিবা কনসেপ্টটো দিছো তোমালোকক এতিয়া ওৱান টেইল আৰু টু টেইল টেষ্ট এতিয়া আহে if the concerning alternative hypothesis is one tail right tail or left tail then the test is one tail মানে আমি যদি নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন দা চাও এটা আধা টেইল হে চাম যদি রাইট টেইল হয় রাইট টেইল হিসাবে চাম লেফট টেইল হলে আমি লেফট টেইল হিসাবে চাম ঠিক আছে on the other hand if the concerning alternative hypothesis is two tail then the test is also called two test আমি কি করম alternative hypothesis এর উপর আমার টেস্ট টু লেফট টেইল রাইট টেইল হবো যদি রাইট টেইল হয় মিউ গ্রেটার দেন হবো যদি লেফট টেইল হয় মিউ লেস দেন হবো আর যদি টু টেইল হয় আমার কি হয় মিউ নট ইকুয়াল টু ইন জেনারেল তোমালোকক ইন ক্লাস 12 লেভেল তোমালোকক অকল ডাবল টেইল লাগে এটো হলে তোমালোকে অকমান প্লাস মাইনাস বেশি কৰিব লাগে কমপ্লিকেশনস বেশি লাগে হেয়া হল আমাৰ টেষ্ট ওৱান টেইল আৰু টু টেইল কেতিয়া হ'ব এতিয়া আমি আহিছো ক্ৰিটিকেল ৰিজন the portion of the sample space which amounts to rejection of the null hypothesis is called critical region এতিয়া তোমালোকক যে বুজাইছিলো সিম্পল এটা কথা মনত ৰাখিবা type 1 error is equal to level of significance is equal to critical region মানে portion of the sample size যেতিয়া আমি t test বা z test কৰিম t test z test কি হয় আমি তোমালোকক মই পিছতকে কৈ আছো তোমালোকক যেতিয়া আমি তোমাৰ t test বা z test কৰিম যদি তাৰ ভ্যালুটো সাপোজ 5 পাইছো বা 10 পাইছো হে ভ্যালুটো আমাৰ কি হয় ক্ৰিটিকেল ৰিজনত প্লাই কৰে মানে হে 5% ভ্যালু টেষ্ট কৰোঁ বা 1% ভ্যালু যে কৈছো হে 5% মানে 5% অফ 5 by 100 into total area কিমান হয় আমাৰ probability under 1 হয় নে 0.05 মানে বুইছা হেখিনি যদি আমাৰ লাই কৰে তেতিয়া আমাৰ হৈছে ক্রিটিক্যাল ভ্যালু মানে কি হয় we reject the null hypothesis ফার্স্ট কথাটো আমি as usual মই আকৌ ৰিপিট কৰিছো কি আমি null hypothesis টোকে assume কৰি লওঁ হে null hypothesis টোৰ ওপৰত আমি সব টেষ্ট চলাই থাকো লাষ্টত আমাৰ কি ডিসিশন ল'ব লাগে হে null hypothesis টো একসেপ্ট কৰিম নে ৰিজেক্ট কৰিম null hypothesis টো ৰিজেক্ট কৰিম মানে কি হয় আমি alternative hypothesis টো একসেপ্ট কৰিম and vice versa মানে কোনবা নাই কোনবা এটা টেষ্ট আমি একসেপ্ট বা ৰিজেক্ট কৰিবই লাগিব So, the portion of the sample space which amounts to rejection of null hypothesis is called critical region. On the other hand, the value of test statistic which separates the critical region and acceptance region is called the critical value or significant value. মানে যোনটো portion আমাক দুটা critical region and acceptance region মই তোমালোকক নোটস ভালকে দিয়া আছে পঢ়িলে ভালকে বুজিবা যোনটো portion আমাক ডিভাইড কৰে হেতুক আলফা বুলি কওঁ আমি আলফা দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো হেতু আমাৰ হৈছে critical value বা significant value ঠিক আছে দেখিছা acceptance regions to omega minus small omega critical region মানে w যদি আমাৰ এখন গ্ৰাফ আছে যদি এখিনিত পৰে আমি কি কৰিম ৰিজেক্ট কৰিম null hypothesis to acceptance regionত যদি পৰে তেতিয়া হলে আমাৰ কি হয় আমি null hypothesis to accept কৰিম omega minus small omega plus omega is equal to 1 মানে total probability আমাৰ যেহেতু 1 হয় হে কাৰণে কি হয় alpha will be the critical region the portion of the sample space mane let omega is equal to x1 x2 dot up to xn which may be a possible value of capital x1 x2 dot xn mane omega to sample space etu hoise amar population space or the sample space is specified by the statistic under null hypothesis h0 the space omega is divided into two regions omega and omega capital omega minus small omega thik ase which is known as the acceptance region. If the value of the test statistics lies in the acceptance region, mane capital omega minus small omega, H0 is accepted. It is if it lies in the critical region small omega, then H0 is rejected. Eta note disu je ki level of significance, probability of type 1 error, size of critical region omega is equal to eke hoy that is alpha. ঠিক আছে যা তোমালোক ইমানখিনি জানিব দৰকাৰ নাই কনসেপ্টৰ কাৰণে দিছো ডেফিনেশনটো জি আছে হুবহু হেনেকে মনত ৰাখিবা হিমানখিনি হুদিব খুব বেছি তোমালোক ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস হুদিব পাৰে বা 1 মাৰ্কৰ তোমালোক ডেফিনেশনটা হুদিব পাৰে হোৱাট ইজ ক্ৰিটিকেল ৰিজন ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম লাৰ্জ স্যাম্পল টেষ্ট আৰু স্মল স্যাম্পল টেষ্ট কেতিয়া আমি লাৰ্জ স্যাম্পল টেষ্ট কৰো বা কেতিয়া আমি স্মল স্যাম্পল টেষ্ট কৰো এতিয়ালৈকে আই হোপ তোমালোকৰ কনসেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে ভিডিওটো তোমালোকে 2-3 বাৰ চাবা কিতাপখন আকৌ এবাৰ পঢ়িবা নোটছখিনি ভালকে পঢ়িবা বুজি পাবা
ঠিক আছে থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ